الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيدا، وصلى الله تعالى على حبيبك سرمدا سرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدین والحمد للہ رب العالمین. دیروز در بوستاں توتیا سرا ہما خوشنوا، وہ پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بے کمال ہی. بلبلیں بھی سو بسو لے کے گھر ایک گل کی بو، پھر کرتی تھی وہ گفتگو کشفت دجا بے جمال ہی. قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں، وہ گا رہی تھی ذوق میں حسنت جمیع خصال ہی. چڑیوں کی سن کے چہچہے ہم انسا بھلا کچھ پرائیں، لازم ہے ہم کو یوں کہیں صلو علیہ وآلہ. درود شریف پڑھا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، مجھ سے پیشتر آپ نے ایک بہترین خطاب حضرت علامہ مظفر حسین صاحب سے سماعت فرمایا. ساتھ ہی ساتھ بہترین نعت خوانی مشفق کریم حضرت حافظ قاری صادق رضا صاحب صادق کی زبانی اور حضرت مبارک حسین مبارک جھارکھنڈ کی زبانی آپ نے نعتیہ شاعری سماعت فرمائی. نعت کے حوالے سے کسی نے کہا تھا کہ نعتی رسول پڑھ نہیں سکتے زبان سے، توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے. اور علماء کرام جن کے نام سے کما حق و واقف نہیں ہوں، جن کی اس محفل پاک کی صدارت حضرت علامہ مزمل حسین صاحب قبلہ ادام اللہ ذلہ طول اللہ عمرہ فرما رہے ہیں. آپ داؤد کی یہ حالت ہے، اسے کہا جائے بھئی تمہاری جوانی کا یہ مطلب تو نہیں گناہوں میں عیاشیوں میں رات کی تنہائی میں اللہ سے کوئی خوف نہیں، اللہ سے کوئی حیا نہیں، ایسی زندگی کٹ رہی ہے. ہمارے نوجوانوں کے مزاج ان کی گفتگو یہی ہے، بھئی جوانی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لو، جوانی ہے جو کچھ دیکھنا ہے ابھی دیکھو. یعنی جوانی ان کی ایسے کٹ رہی ہے جیسے لگتا ہے کہ اسے اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے. حقیقت معنی میں جوانی نام کس کا ہے؟ جوانی سگریٹ پی کے دھواں اڑانے کا نام نہیں، جوانی 100 اسپیڈ پہ بائک دوڑاتے ہوئے سیٹی بجاتے ہوئے کسی لڑکی کا پیچھا کرنے کا نام نہیں. جوانی نام کس کا ہے؟ حقیقی معنی میں جوانی نام اس کا ہے کہ تمہاری جوانی دھڑکے کسی لڑکی اور کسی اجنبی کے لیے نہیں. تمہاری جوانی میں جو تمہارے پاس دل ہے وہ دل دھڑکے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں، وہ دل دھڑکے مصطفیٰ جان رحمت کی اطاعت میں. جوانی نام اس کا ہے. اعلیٰ حضرت کا وہ پیغام یہاں سے آپ لے کے جائیے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایسے حالات میں بھی اگر علماء کرام علماء کرام لوگوں کے پاس جا کے روپیہ اکٹھا کر کے شامیانے کے انتظام، مائک کا انتظام، لائٹ کا انتظام، علماء کو بلاتے ہیں، یعنی خطاب کا انتظام، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو یہ ان کا احسان آپ پر ہے. علی وقار، میری گفتگو کا موضوع، میری گفتگو کا محور والد گرامی ہے. والد کی قربانی کیا ہوتی ہے ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسی پریشانیاں جھیلی. ہم تو یہ دیکھتے ہیں ماں نے روٹی بنائی، ماں نے آٹا گھوندا، روٹی بنائی، روٹی کو ٹکڑے میں بانٹی اور ٹکڑا اٹھا کے منہ میں چبا کے ہمارے منہ میں ماں نے روٹی کا ٹکڑا ڈالا. ہم نے یہ تو دیکھا مگر یہ نہیں دیکھا کہ روٹی کا ٹکڑا آیا کیسے، آخر یہ روٹی آئی کہاں سے. باپ نے اس روٹی کی کمائی میں کتنی مصیبتوں کو جھیلا ہے، نہ جانے باپ نے روٹی کمانے کے لیے کس سیٹ سے آج دھتکار کھایا ہے. بے باپ نے اس روٹی
کو کمانے کے لیے نہ جانے کس گرہ سے انہوں نے گالیاں کھائی ہے، نہ جانے آفس میں کتنی ساری باتیں سنی ہے، تب جا کے وہ روٹی کا ٹکڑا ہمیں ملا ہے۔ باپ کیا ہے؟ باپ جس نے کبھی سکون نہ پایا وہ باپ ہے، دن رات جس نے خود کو جلایا وہ باپ ہے۔ ماں نے تو پیار سے بچوں کو کھلائی ہے روٹیاں، پر روٹیاں کما کے جو لایا وہ باپ ہے۔ باپ کو ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے باپ کی عزت نہیں کی، ہم نے باپ کا احترام نہیں کیا۔ ایک شاعر باپ ہونے کے ناطے انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، اور انہوں نے مضمون کی شکل یوں کی تھی: میں باپ ہوں، میں نے خواب بیچے تو خواب سب کے خرید لایا، میں وہ ہوں جس نے عذاب جھیلے تو آپ لوگوں نے چین پایا۔ یہ بدلے میں جو مل رہا ہے صلہ یہ کیا ہے، انعام کیا ہے، بتاؤ میرا مقام کیا ہے۔ اے میرے بچوں کبھی تو پوچھو میرا فسانہ، میری کہانی کبھی تو ڈھونڈو وہ میری رنگوں بھری جوانی، تو سنو کہ تمہارے پالنے میں جو کٹ گئی ہے اسی بہانے گزر گئی ہے۔ پہلے تم کو جوان کر لوں یہ کرتے کرتے گزر گئی ہے۔ اے میرے بچوں بتاؤ میں کبھی جوان تھا، میری بھی جوانی تھی، میری بھی خواہشات تھی، یہ ساری خواہشات کو میں نے تیاگ دیا، ساری خواہشات کو میں نے چھوڑ دیا، اپنی زندگی نہ دیکھی بلکہ تمہاری پرورش کے لیے، اپنے بیٹے کو پالنے کے لیے اپنے انہوں نے ساری خواہشیں تیاگ دی، اور تمام خواہشوں کا روپیہ اکٹھا کر کے اپنے بچوں کو پالنے میں، اپنے بچوں کو پوسنے میں ایک باپ صرف کر دیتا ہے۔ اور وہی باپ جب بوڑھا ہوتا ہے، بیٹا جب جوان ہوتا ہے، اب بیٹا باپ سے کہتا ہے آپ کیا جانتے ہیں زمانے کے حالات کیسے ہیں، آپ نے کیا کمایا ہے، آپ نے کیا جمایا ہے۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، جہاں باپ بوڑھا ہو، جہاں بیٹا جوان ہو جائے وہاں بیٹے کی زبان تیز ہو جاتی ہے، بیٹے کی ہمت کھل جاتی ہے، باپ کے ساتھ بیٹا بدتمیزی کرنے لگتا ہے، ان کی عزت ان کے وقار کو پہچانتا نہیں ہے۔ بیٹا اس باپ کو موسم کا حال بتاتا ہے، جس باپ نے ہر موسم میں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، چاہے گرمی کا موسم ہو، چاہے ٹھنڈی کا موسم ہو، چاہے دن ہو یا چاہے رات ہو، باپ نے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کبھی سفر کیا پنجاب کا، کبھی سفر کیا لدھیانے کا، کبھی سفر کیا دلی کا، کبھی سفر کیا ممبئی کا۔ اس باپ سے بچہ پوچھ رہا ہے آپ نے کیا کمایا ہے؟ ارے باپ کی کوئی کمائی نہیں ہوتی ہے، باپ کا گھر کمائی نہیں ہوتی ہے، زمین باپ کی کمائی نہیں ہوتی ہے، دولت باپ کی کمائی نہیں ہوتی ہے، باپ کی کمائی کیا ہوتی ہے؟ ارے بیٹا جو جوان ہوتا ہے وہی تو اصل میں باپ کی کمائی ہوا کرتی ہے۔ مگر ہم نے اپنے بچوں کے باپ کے وقار کو جانا ہی نہیں، کیسی کیسی قربانیاں ہمارے اور آپ کے والد نے ہمیں دی ہے۔ ہماری جوانی یوں ہی جوانی نہیں آئی ہے، ہمارا آپ یوں ہی جوان نہیں ہوئے ہیں، باپ کی جوانی ختم ہوئی ہے، باپ کی جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہوئی ہے، تب جا کے ہم اور آپ جوان ہوتے ہیں، باپ کی ریڑھ کی ہڈی گل جاتی ہے، تب جا کے بیٹا سیدھے طور پہ کھڑا ہو پاتا ہے، باپ کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تب جا کے بیٹا سیدھا طور پہ چل پاتا ہے۔ یہ جوانی ایسے ہی نہیں آتی ہے، یہ قوت ایسے ہی نہیں آتی ہے، باپ کی ریڑھ کی ہڈی کام کر کے دھوپ میں کھیت کھلیان میں جب کام کر کے باپ کی جوانی ختم ہوتی ہے، تب جا کے بیٹے کی پرورش ہو پاتی ہے، تب جا کے بیٹا جوان ہو پاتا ہے۔ ایک باپ کیسی قربانی پیش کرتا ہے، آئیے تمثیل کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں یہ سیمانچل کا علاقہ، کھیت کھلیان کا علاقہ، ایک باپ جب اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، باپ اپنے بچے کو گھر پہ رکھتا ہے، بچے کی محبت دل میں لیے کھیت کھلیان میں چلا جاتا ہے، مکئی کے کھیت میں دن بھر کام کرتا ہے، کبھی مکئی میں پانی ڈالتا ہے، کبھی مکئی میں مٹی چڑھاتا ہے۔ ایک باپ گھر سے نکلتا ہے، دن بھر کام کرتا ہے، کبھی
धान के खेत में, कभी सरसों के खेत में, कभी पाट के खेत में। बाप दिन भर काम करता रहता है, दिन भर खाना वही खाता है, दोपहर का खाना वो बाद में खाता है, नाश्ता बाद में खाता है, और फिर जब थका मांदा जब शाम को बाप घर आता है, अगर जब वो भूखा हो, अगर जब बाप प्यासा हो, घर आने के बाद बाप ये नहीं कहता है पानी लाओ मुझे मुंह धोना है, बाप ये नहीं कहता मुझे खाना दो भूख लगी है, बाप नहीं कहता मुझे प्यास लगी है पानी लाओ, बाप किसी और चीज की तमन्ना नहीं करता है। जब बाप को खेत से घर आता है, सबसे पहले पूछता है मेरा शहजादा कहाँ है, मेरा नूरे नजर कहाँ है, मेरा लख्त जिगर कहाँ है। जो ही बाप अपने बच्चे को गोदी में लेता है और बेटा गोद में जब मुस्कुराता है, बाप दिन भर के थकान को भूल जाता है, बाप बेटे के साथ मुस्कुराने लगता है। ये बाप की कुर्बानी होती है कि बाप ये तमाम तर कुर्बानी पेश करता है ताकि मेरा बेटा जवान हो, मेरा बेटा अच्छा खाए, मेरा बेटा तालीम हासिल करे, मेरा बेटा अच्छी तरबियत में रहे। कौन चाहेगा अपना घर छोड़े, कौन चाहेगा अपना परिवार छोड़े, कौन चाहेगा आबाई वतन छोड़े, कौन चाहेगा अपना गांव छोड़ दे, कोई नहीं चाहेगा। मगर क्यों जाता है? कोई पंजाब जाता है 6 महीने में आता है, दिल्ली जाता है 6 महीने में आता है, मुंबई जाता है 1 साल में आता है, दुबई जाता है 2 साल में आता है, और कुवैत जाता है 2 साल 4 साल में आता है। ऐसी कुर्बानी क्यों पेश कर रहा है? इस वजह कि मुझे परदेश में लोगों की गाली सुननी पड़े सुनूंगा, मुझे दुश्वारी झेलनी पड़े मैं झेल लूंगा, मुझे अजियत उठानी पड़े मैं अजियत मैं उठा लूंगा, मुझे पंजाब में धान के खेत में सोना पड़े मैं खेत में सो लूंगा, मुझे पंजाब में गर्मी के मौसम में गेहूं काटते हुए मुझे जलना पड़े मैं जल लूंगा। लेकिन मेरा बच्चा जो मेरे घर में है उसे तकलीफ ना हो, उसे अजियत ना हो, वो जमाने भर के थपेड़ों से मेरा शहजादा महफूज रहे, मेरा बच्चा जो घर पे है वो आराम से रहे, मेरा बच्चा जो घर में है वो सुकून से रहे। मैं तमाम दुश्वारी झेल लूंगा, मगर अपने बच्चे तक मैं जमाने की आंच नहीं आने दूंगा, मुसीबत नहीं आने दूंगा। इसीलिए वो बाप है और उनकी मिसाल दुनिया में मिल नहीं सकती है जब तक बाप है उसकी कदर कराए। इसलिए कि इनके जाने के बाद, बाप के इंतकाल के बाद दुनिया वीरान हो जाती है, कायनात अंधेरी हो जाती है। बाप के मरने के बाद पांव के नीचे जमीन खिसक जाती है, बाप के मरने के बाद बेटा यतीम हो जाता है और यतीमी साथ लाती है, जमाने भर की तकलीफ है। सुना है बाप जिंदा हो तो कांटा भी नहीं चुभता। जब तक बाप यतीमी सांस लाती है, जमाने भर की तकलीफ है। सुना है बाप जिंदा हो तो कांटा भी नहीं चुभता। एक शायर ने कहा था कि बाप कपड़ा है, रोटी है, मकान है, बाप नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। बाप जिंदा है तो आंखों में सारे सपने हैं, बाप जिंदा है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। जब बाप जिंदा होता है तो बच्चा कभी डरता नहीं है। जमाने के थपेड़ों से बचाने के लिए बाप तन्हा काफी होता है, जमाने की परेशानी से बचाने के लिए बाप की साथ काफी होती है। बाप बूढ़ा क्यों ना हो जाए, अपने घर को बाप आशियाना अता करता है। इसीलिए उसकी मिसाल यूं समझिए, एक दरख्त है बूढ़ा हो गया है, फल नहीं देता है, मगर दरख्त फल ना दे दरख्त मत काटे कि वो साया जरूर अता करता है। उसी तरह एक बाप बूढ़ा है, न कमाए तो क्या हुआ, खेत न जाए तो क्या हुआ, पंजाब न जाए तो क्या हुआ, बाप जब तक घर में रहता है अपने घर को जमाने की मुसीबत से बचा के रखता है। बाप घर
کا आशियाना है, बाप घर का शामियाना है, बाप घर का मुहाफिज है, बाप घर का सहारा है, बाप घर का दुआरा है, बाप ही से घर हसीन बनता है। आपको ये देखना हो कौन सा घर खूबसूरत है, कौन सा घर बेकार है। अपने बेटी का रिश्ता मैं कहा करूं, अपने बेटे का रिश्ता मैं कहा करूं, तो आप ये देखें, ये मत देखें कि उसके पास कितनी बिल्डिंग है, ये मत देखें उनके पास कितनी जमीन बाकी है, ये मत देखें, बल्कि अपनी बेटी के ससुराल में पहले ये देखा है कि लड़के से लड़के का बाप खुश है कि नहीं, लड़के से लड़की की माँ खुश है कि नहीं। अगर लगता है लड़के से लड़की के माँ बाप खुश है तो अपने बेटी का रिश्ता वही कर दे, इसलिए कि जिस घर में बाप मुस्कुराता है, जिस घर में माँ मुस्कुराती है, हकीकी माने में वो घर ही असल में जन्नत हुआ करता है। ये बाप है, लेकिन हमने बाप को समझा नहीं, उसके वकार को हमने पामाल किया। कैसे कुर्बानियां बाप ने दी है आली वकार, कभी आपने देखा होगा। फिर अब तो रोड का जमाना है, अब तो गाड़ी का जमाना है, हर आदमी के पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। अब आदमी टोटो में सफर करता है। आज से 10 साल पीछे पलट के देखें, एक बाप जब अपने बच्चे को जब मार्केट लेके जाता, जब दाल कोला लेके जाता, जब बाईसी लेके जाता, अपने बेटे को अपने कंधे पे बैठा के लेके जाता था। और कभी गर्मी के मौसम में, कभी 3 बजे बहुत कड़ाके की धूप पड़ती थी, तो क्या करता बाप, अपने बेटे को अब कंधे पे बैठा के लेके नहीं जाता, बाप अपने बेटे को कंधे से उतार देता है। और कैसे लेके जाता मालूम? अगर दक्षिण से सूरज आ रहा है तो अपने बेटे को अपने से उत्तर तरफ करता है। क्यों? दक्षिण से सूरज की शुआएं आती हैं तो उसका बाप का परछाया उत्तर तरफ जाता है, बाप का साया उत्तर तरफ जाता है। तो बाप अपने जिस्म में धूप की तपिश को सह लेता है, अपने बच्चे को अपने जिस्म के साए में, अपनी परछाई में उंगली पकड़ के लेके चलता रहता है। बाप मुसीबत झेलता है, बाप सूरज की गर्मी को खुद अपने बदन पे लेता है, बाप सूरज की शुआओं को, बाप सूरज की तपिश को अपने बदन पे लेता है और अपने बच्चे की उंगली पकड़ के अपने साए में अपने बेटे को लेके चलता है। इसी वजह से एक शायर ने जब इस मंजर को देखा कि बाप अपने बेटे को अपनी परछाई में लेके चल रहा है, तो कहा था हमने देखा है फरिश्ता बाप के रूप में, और हमको रखा छाँव छाँव, बच्चे को रखा छाँव छाँव, खुद चला है धूप में। इसे बाप कहते हैं। लेकिन क्या कीजिए साहब, जमाने की ये नेरंगी कहिए, जमाने की बेवफाई कहिए कि लोगों ने अपने बाप को समझा ही नहीं। बाप क्या है? बाप सबके सामने मोहब्बत का इजहार नहीं करता है, सबके सामने नहीं कहता बेटा आई लव यू। बाप कभी ऐसा नहीं कहता, बाप ऐसा नहीं कहता बेटा तेरी मोहब्बत मेरे दिल में बहुत ज्यादा, बाप ऐसा नहीं कहता है। बाप करके मोहब्बत का इजहार करता है। अरे बाप अपने घर से दूर महीनों कमा रहा है, ये मोहब्बत नहीं तो क्या है? बाप ईद के मौसम में अपना कपड़ा नहीं लेता, अपने बेटे को नया कपड़ा लेके देता है, ये मोहब्बत नहीं तो क्या है? बाप मार्केट जाता है, वहां जाके पान तंबाकू गुटखा चाय नहीं पीता, बल्कि अपने बेटे के लिए नमकीन और मिठाई खरीद के लाता है, ये मोहब्बत नहीं तो क्या है? बाप बोलता नहीं है, बल्कि बाप सरापा मोहब्बत है, वह मोहब्बत का इजहार नहीं करता है। एक नौजवान लड़का है, अल्लाह अल्लाह जवानी क्या चढ़ी, हाथ में मोबाइल क्या आया, रात की तन्हाई में लड़की से बात करते हुए कहेगा मेरी महबूबा तू मेरी जान है, तू मेरी रूह है, तुम्हारे लिए जान कुर्बान। यानी एक नौजवान लड़का वो अपनी महबूबा के लिए रात भर जागता है, अपनी महबूबा के लिए कहता है तुम पर मेरी जान कुर्बान, अपनी महबूबा के लिए कहता है तुम नहीं मिलोगी
تو मैं मर जाऊंगा। एक नौजवानों की ये कैफियत हो गई, जबकि कोई लड़की उसके लिए कुछ नहीं करती लेकिन बाप की मोहब्बत को भूल जाता है। कभी आपने सुना होगा बेटा ये कहता हो वालिदे गिरामी आपको नहीं देखता हो तो दिल नहीं लगता है। कभी किसी बेटे ने कहा अगर बाप बीमार है तो मैं अपनी जान हाजिर कर दूंगा। बहुत कम है। हकीकी माने में यह है कि बाप का वो मकाम है, बाप की वो इज्जत है, बाप का वो एहतराम है कि बेटा अगर जवानी का अपनी जिंदगी भी अपने बाप के नाम पे कुर्बान कर दे तो ये कम है। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में एक नौजवान ने शिकायत की थी और फिर उस नौजवान के वालिदे मोहतरम को मुस्तफा जाने रहमत ने बुलाया था। उनके वालिद ने आके अरबी में अशार कहे थे, उसके मफहूम यूं समझ लीजिए, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा, मैं उस वक्त उनको बोलना सिखाया जब मेरा बेटा बोलना न जानता था। मेरी रीढ़ की हड्डी कमजोर हुई है, तब जाके मेरे बेटे की रीढ़ की हड्डी मजबूत हुई है। मेरा रसूल अल्लाह जब मैं बूढ़ा हुआ हूँ तब जाके मेरा बेटा जवान हुआ है। आज यही बेटा मुझे अपनी दौलत का ताना देता है, आज यही बेटा मेरी नाफरमानी करता है। तो मुस्तफा जाने रहमत ने उस नौजवान को बुलाया था, बुला के कहा था ऐ नौजवान अंता वो मालू खाली अभी का, तू भी तेरे बाप का है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम्हारे पास माल है, तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारे पास दीनार दिरहम है, यानी जो कुछ तुम्हारे पास है ये सब का सब तुम्हारे बाप का है। ये बाप है। मगर क्या करा साहब, हमारे नौजवान तो ये बोल देते हैं कि आपने हमें क्या दिया है, आपने हमें क्या अता किया है, बोल देता है। बस नौजवानों से ये कह दिया जाए भाई अगर तुमको इतना गुरूर है, अपनी जवानी पे इतनी घमंड है, अपने बाप की तुम्हें अगर तौकीर नहीं है, अपने बाप की तुम्हें इज्जत अगर प्यारी नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, आधार कार्ड से अपने बाप का नाम निकाल दो। भाई अगर तुम्हें बाप को ये कहते हो तुम कि आपने हमारे लिए क्या किया है, बस आधार कार्ड से कोई अपने बाप का नाम निकाल दे, क्या होगा? हिंदुस्तान से उसकी शहरियत ही खत्म हो जाएगी, कोई सबूत नहीं, उसको कोई हक भी नहीं होगा। अरे तुम और हम सब जो दुनिया में जी रहे हैं ये एहसान वालिद गिरामी का है। मगर हमने एक और बात, अफसोस का मकाम यह है कि जब तक हमारे आपके वालिद दुनिया में रहते हैं तो हम लोगों को एहसास नहीं होता है कि बाप क्या है, माँ क्या है। और जब ये लोग चले जाते हैं तब एहसास होता है यार अब हमसे तो दुनिया की नीमत छिन गई, हमसे तो सुकून की दौलत छिन गई। और फिर तब ज्यादा एहसास होता है जब आदमी बाप बन जाता है और फिर उसकी औलाद उसके साथ वही सलूक करती है जो उन्होंने अपनी औलाद के साथ किया था। तब जाके आदमी को एहसास होता है मैंने क्या कमाया, मैंने क्या गवाया। इसलिए बाप को रहती दुनिया तक उसकी इज्जत, उसको एहतराम दिया करें। और सुनिए बाप क्या चीज है, माँ की अजमत क्या है, बाप का वकार क्या है। उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, इन उलमाए किराम की मौजूदगी में एक नुक्ता आपके सामने पेश कर रहा हूं। वो नुक्ता ये है कि आपके इस गांव में कितने हाजी गए होंगे, मगर क्या कोई हाजी गारंटी के साथ ये कह सकता है कि उसका हज कबूल हो गया हो? कोई कह सकता है हाजी के उसका हज कबूल हो गया हो? कोई भी नहीं कह सकता। हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, यूरोप से, एशिया जितने ममालिक हैं हर जगह से मुसलमान हज के लिए मक्का पहुंचते हैं। 3 लाख 4 लाख नहीं 5 लाख खर्च आता है। क्या कोई ये कह सकता है कि मैंने जो ये रुपए खर्च किया तो मेरा हज कबूल हो गया हो? यहां से सफर में जाता है, सफर में जान हथेली पे रख के फ्लाइट पे सवार होता है, क्या कोई ये कह सकता है हम हज के लिए जा रहे हैं, हम सफर में जा रहे हैं, क्या मेरा सफर कबूल हो गया हो? एहराम बांधता है, कोई कह सकता है कि हमारा एहराम कबूल हो गया हो? यहाँ जाके वहां जाके वो तवाफ करता है और 7 चक्कर लगाता है। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह तवाफ कबूल कर लेगा, मगर गारंटी नहीं है कि उसका तवाफ कबूल हो जाए। वहां जाके नहर करता है, कुर्बानी करता है, उम्मीद है कि
اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، مگر گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی قربانی قبول ہو جائے۔ ایک آدمی جاتا ہے، جا کے شیطان کو پتھر مارتا ہے جس کو جمار کہتے ہیں، مگر گارنٹی نہیں ہے کہ پتھر مارنا قبول ہو گیا ہو۔ جا کے صفا مروہ کے درمیان جا کے حاجی دوڑ لگاتا ہے، امید ہے کہ اللہ سعی کو قبول کر لے گا، مگر گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی سعی قبول ہو جائے۔ یعنی ایک آدمی حج کرتا ہے، تمام ارکان کو ادا کرتا ہے، مگر امید رکھتا ہے کہ اللہ حج قبول کر لے گا، انشاءاللہ سب کا حج قبول ہوگا، مگر گارنٹی تو نہیں ہے کہ اس کا حج قبول ہو جائے۔ مگر قربان جاؤ اپنے ماں باپ کی عظمت پر، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا چہرہ ایک بار مسکرا کے دیکھے گا اسے حج مقبول کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو ایک آدمی حج کرنے جاتا، گارنٹی کہ ہر حج قبول ہو جائے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا چہرہ مسکرا کے دیکھے گا اللہ اسے حج مقبول اتنا ثواب دے گا جتنا ثواب حج کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور کیسا حج؟ جو حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو۔ علماء جانتے ہیں ایک سال میں صرف ایک ہی حج ہو پائے گا، دو حج ایک سال میں نہیں ہو سکتا۔ ایک سال میں عمرہ کئی ہو سکتے ہیں، ایک دن میں کئی عمرہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سال میں ایک ہی حج ممکن ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو اپنے ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کے دیکھے گا اسے حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا، مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، کہا ہاں ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہا یا رسول اللہ، اگر کوئی ایک دن میں اپنے ماں باپ کو 100 مرتبہ مسکرا کے دیکھے تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا چہرہ 100 مرتبہ مسکرا کے دیکھے گا اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا کیا جائے۔ یہ ہے ماں باپ، مگر ہم نے سمجھا نہیں، ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہے، ہم جنت کی تلاش میں یہاں وہاں جاتے رہے۔ جنت کہاں ملتی ہے؟ جنت کا مقام کہاں حاصل ہوتا ہے؟ جنت کہاں کمائی جاتی ہے؟ وہ آپ کے گھر میں ہے، آپ کے چوکھٹ میں ہے۔ ماں باپ کو خوش رکھا ہے، ماں باپ کو راضی رکھا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تمہارے ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے ماں باپ ہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہے تو تمہارے لیے جہنم ہے، اگر ماں باپ راضی ہے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو مصطفیٰ بھی راضی ہے، اگر ماں باپ راضی ہے تو خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے، مگر ہم نے ماں باپ کی عزت، اس کے وقار کو نہیں سمجھا۔ بایزید بستامی اپنے وقت کے بڑے ولی کامل ہیں، رات کا وہ ایک آیت پڑھی، انشکر لی ولی والدیک، یعنی میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ انہوں نے جب یہ آیت پڑھی خواہش ہوئی اپنی ماں کی بارگاہ میں جانے کا، کہا اے میری ماں تو مجھے اپنا حق معاف کر دے، میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا، کون ماں منع کرے گی، جاؤ میں تجھے تیرا حق معاف کرتی ہوں، جاؤ عبادت و ریاضت کر کے اپنے والد جاؤ عبادت و ریاضت کر کے اپنے رب کو مناؤ، اپنے رب کی عبادت کر کے رب کو راضی کر لو۔ حضرت بایزید بستامی گھر سے نکلتے ہیں، جنگلوں میں صحراؤں میں جا کے عبادت کرتے ہیں۔ 12 سال لگاتار جنگلوں میں عبادت کرتے رہے۔ 12 سال کے بعد ایک مرتبہ گھر کی جانب سے گزر ہوا، ایک خیال آیا ماں کو یہاں چھوڑے، 12 سال ہو گئے، ذرا ماں کی خبر لو، ذرا ماں سے ملاقات کر لو۔ دروازہ کھٹکھٹائی، آواز آئی اندر سے، بیٹا بایزید رکو ابھی آتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ 12 سال کے بعد دروازہ بیٹے نے کھٹکھٹایا ہے، ماں پہچان گئی ہے بیٹا بایزید گھر آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دروازہ ماں نے کھولا، اپنے بیٹے کو سر سے پا تک دیکھا، عجب تماشا ہے، عجب ماحول ہے، رنگ بدل گیا، چہرہ فق پڑ گیا۔ کہا اے میرے بیٹے، میں نے تو سوچا تھا کہ 12 سال کی عبادت کر کے تو ولی کامل بن گیا ہوگا، تجھے نور ولایت مل گیا ہوگا، تجھے مقام ولایت مل گیا ہوگا۔ اے میرے بیٹے، ابھی تیری پیشانی نور ولایت سے خالی ہے، اے میرے بیٹے ابھی تو مقام ولایت سے محروم ہے۔ اللہ اللہ، ماں پریشان ہو گئی۔ کہا بیٹے تو یہی رک۔ اللہ اکبر۔ اپنے بیٹے کو بیٹھاتی ہے، مصلی بچھاتی ہے، مصلی
तसल्ला बिछाने के बाद सजदे में जाती है, सजदे में जाने के बाद दुआ करती है, मेरे मालिक ये मेरा बेटा बायजीद तेरी इबादत और रियाजत में वो 12 साल मसरूफ रहा, लेकिन अभी तक मेरा बेटा नूरे विलायत से खाली है, मेरे बेटे को विलायत अता फरमा दे। 12 साल की इबादत में बायजीद वली नहीं बन पाए, माँ ने दुआ की, एक लम्हे की दुआ ने बायजीद मुस्तामी को वली कामिल बना दिया है। ये माँ बाप है। लेकिन आली वकार आखिरी मरहले पर मैं अपनी तकरीर के अख्ताम पर आ रहा हूँ कि माँ बाप के हुकूक बच्चों पर बहुत ज्यादा है, लेकिन जरूरी यह है कि माँ बाप भी तो कम से कम अपने बच्चे का हक अदा करे। अपने बच्चे का हक माँ बाप अदा करता है, बच्चे को तरबियत देता है इस्लाम का। अदब तहजीब तमद्दुन कुछ भी नहीं है। हर आदमी अपने बच्चे को सोचना चाहिए कि मैंने उसे क्या सिखाया, उसे क्या पढ़ाया। बच्चे के हुकूक ये हैं कि बच्चा जब पैदा हो उसके कान में अजान दी जाए। अजान होती है, कभी कहा हजरत अल्लाह मुज़म्मिल हुसैन साहब को मिला, चले मेरे घर में लड़का हुआ है लड़की हुई है, जाके अजान दे दीजिए। कभी कहा आपने, शायद किसी ने कहा वरना नहीं कहता है। नाम इस्लामी नाम होना चाहिए, अरबी नाम होना बेहतर है। इस्लामी नाम तो होना ही चाहिए। क्या आपने किसी आलिम को पूछ के अपने बेटे का नाम रखा? आपने अपने बेटे का अकीका किया? बेटा हो तो 2 पकड़ा, बेटी हो तो 1। कभी किया आपने? नहीं किया। न नाम आलिम से पूछ के रखा, न कान में अजान दिलवाई, न अकीका किया। बेटे का हक आप अदा करें। खाली खतना करते हैं भाई, उसमें गोश बात है। अच्छी तालीम का इंतजाम किया आपने, अपने बच्चे को अपने मदरसा भेजा, कुरान पढ़ने के लिए, हदीस पढ़ने के लिए, शरीयत पढ़ने के लिए, मुस्तफा के अहकाम पढ़ने के लिए अपने मदरसा भेजा। थोड़ा सा बड़ा हुआ, जाओ पंजाब जाओ, पैसा कमा के ला के घर दो, जमीन खरीदनी है, मकान बनाना है, ऐसा माहौल हो गया है। यार क्या किया आपने? आपको नहीं मालूम है कि आपके वालिद, हमारे दादा जो भी दुनिया में थे, उनकी जमीन हमारे पास रह गई, दौलत हमारे पास रह गई, उनका घर हमारे पास रह गया, उनका सामान हमारे पास रह गया। तो हमारे मरने के बाद जमीन हमारे साथ जाएगी क्या? दौलत हमारे साथ जाएगी क्या? कुछ भी साथ जाने वाली नहीं है, सारी चीजें यहीं रह जाएंगी। तो आप अपने बच्चों को पढ़ा दे, कितना पढ़ाते हैं? अपने बच्चों को पढ़ाएं, इन उलमाए किराम की सोबत में उसे दें कि ये उलमा उसे संवारेंगे, उसे कुरान पढ़ाएंगे, उसे कुरान सिखाएंगे। और मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। आपने मदरसा भेजा, और मदरसा भेजने का एक फायदा, दाउलूम अहले सुन्नत गुलशन अजमेर में, दाउलूम अहले सुन्नत गई नवाज में अपने बच्चों को भेजें। नतीजा क्या होगा? ये उलमाए किराम पढ़ाएंगे उसे। आपका बेटा फजर पढ़ेगा, जोहर पढ़ेगा, असर, मगरब, इशा पढ़ेगा। और जब जब आपका बेटा पढ़ेगा नमाज, तो आखिर में अतहियात पढ़ते हैं। अतहियात के बाद दुआ मासूरा पढ़ते हैं। दुआ मासूरा क्या है? अल्लाह मगफिरली वली वालिदैया, ऐ अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा और मेरे माँ बाप की मगफिरत फरमा। अल्लाह अकबर। जब जब आपका बच्चा मदरसे में जाकर नमाज पढ़ेगा, जोहर पढ़ेगा, तो आपके लिए दुआ होती रहेगी। असर पढ़ेगा, मगरब पढ़ेगा, इशा पढ़ेगा, फजर पढ़ेगा। जब जब आपका बेटा नमाज पढ़ेगा, अगर आप दुनिया में हैं, मगफिरत की दुआ होगी तो गुनाह खत्म होंगे। और जब अगर आप दुनिया से चले जाएंगे, मगफिरत की दुआ होगी, अल्लाह अज़ाबे कब्र, अज़ाबे हश्र से महफूज फरमा देगा, जन्नत में दाखिला फरमा देगा। आप मदरसा भेजेंगे तो ना? अल्लाह अकबर। मदरसे में अपनी औलाद को पढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर आपने बच्चे को एजुकेशन से, तालीम से महरूम रखा, तो आपका मुस्तकबिल खसारे में जाएगा, आपका मुस्तकबिल कुछ भी नहीं होगा, आपका फ्यूचर नहीं हो पाएगा। आदमी को तरक्की करने के लिए 4 चीज होना जरूरी है: पावर ऑफ इकोनॉमिकल, पावर ऑफ एजुकेशनल, पावर ऑफ पॉलिटिकल, पावर ऑफ सिविलाइजेशन। 4 चीजें आदमी के पास होना जरूरी है। पहला क्या?
کہ آدمی کے پاس علم کی طاقت ہو، دوسرا آدمی کے پاس سیاست کی طاقت ہو، اور تیسرا کیا ہے؟ آدمی کے پاس دولت کی طاقت ہو، چوتھا کیا؟ آدمی کے پاس تہذیب کی طاقت ہو۔ تہذیب ہی تو سکھاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ماں کا کیسے پاؤں چومنا ہے، باپ کے ہاتھ کو کیسے بوسہ دینا ہے، یہ تو ہمیں اسلام ہی سکھاتا ہے۔ اور اسلام سے بہتر تہذیب کون سی تہذیب ہو سکتی ہے؟ اسلام سے بہتر مذہب کون سا بہتر مذہب ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی طاقت آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ چاہتے ہیں آپ کی اولاد آپ کی تعظیم کرے، آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے، آپ کی اولاد آپ کا احترام کرے، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ہوگا، اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہوگی۔ ایک قانون فطرت ہے، قانون اسلام ہے، وہ یہ ہے کہ عمل معاشی تم کما تدین تدان، جیسی مرضی کر لیکن جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ اس لیے خود بہتر بنائے، اپنے بیوی کو بہتر بنائے، اولاد بہتر ہوگی۔ قانون ہے، لیچی کے درخت میں لیچی پھلتا ہے، آم کے درخت میں آم پھلتا ہے، اور جامن کے درخت میں جامن پھلتا ہے، کبھی لیچی کے درخت میں کبھی کٹل نہیں آ سکتا۔ اس لیے یہ چاہتے ہیں اولاد بہتر ہو، خود کو بہتر بنائے، اولاد آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گی۔ پہلے خود کو بہتر بنانا ہوگا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا خسارے میں رہیں گے۔ سنیے، آخر پوائنٹ تقریر کے اختتام کو پہنچ رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سنیے، آدمی کے پاس سدھرنے کے لیے پہلے خود کو سدھرنا ہوگا، اولاد کو سدھارنے کے لیے۔ اور اولاد کو اگر نہیں سدھارا، ماں پڑھے گی تو اثر بچے تک جائے گا، باپ پڑھے گا تو اثر بچے تک جائے گا۔ ان کے بغیر پڑھے، ان کے بغیر تعلیم اور ان کے بغیر تہذیب و تمدن کے کوئی بھی ترقی ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں اولاد اچھی تعلیم حاصل کرے، آپ کی اولاد بہتر ہو، آپ کی اولاد کی زندگی بہتر ہو، تو اس کے لیے خود کو تعلیم اور خود کو تیار کرنا ہوگا۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، اس وقت منبر رسول پر نباز قوم و ملت مفکر اسلام حضرت علامہ شہنواز صاحب قادری ادام اللہ ظلہ طول اللہ عمرہ منبر رسول پر جلوہ فگن ہیں۔ ان کے بعد میرے بعد انشاءاللہ حضرت کا خطاب نایاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ دلائل براہین سے مزدجر خطاب، قرآن اور احادیث سے مبرہن خطاب، جزئیات فقہیہ سے مدلل خطاب آپ انشاءاللہ حضرت سے سماعت فرمائیں گے، اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے میں، اپنی زندگی کو مہذب اور مؤدب بنانے میں آپ قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ خطاب سے زندگی بدلتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یعنی جب اہل ایمان قرآن مقدس کو سنتے ہیں، ان کے بیانات کو سنتے ہیں، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھوں کو تو دیکھے گا، ان کی آنکھیں اشک بہاتی ہے۔ علی وقار، میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی زندگی سدھارنا ہوگا، اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہوگی۔ کس کے لیے؟ اپنی نسل کی تہذیب کے لیے، اپنی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے، اس میں تبدیلی لانے کے لیے۔ اس لیے کہ قانون فطرت اعمل ما شئتم کما تدین تدان، جیسی مرضی کر لیکن جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، ایک قانون فطرت ہے۔ علی وقار، ماں باپ عظیم سرمایہ ہے، باپ عظیم دولت ہے، اس لیے باپ کی محنت کو، ان کی شفقت کو، ان کے احسان کو کبھی فراموش نہ کریں۔ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے باپ کو پریشان ہوتا ہم نے دیکھا ہے، باپ کو رسوا ہوتا ہم نے دیکھا ہے۔ جس بیٹے کو باپ پال پوس کے بڑا کرتا ہے، وہی بیٹا بڑا ہونے کے بعد اپنے باپ کے ساتھ زبان درازی کرتا ہے۔ وہی بیٹا جو چلنا نہیں جانتا تھا، باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، وہی باپ، وہی بیٹا اپنے باپ
बाप पे दौड़ता है जिसके हाथ में ताकत तक न थी, बाप ने कमा के खिला के उसके हाथों में कुव्वत व तवानाई अता फरमाई, वही हाथ अपने बाप को मारने के लिए उठता है। फिर तो खुफ है ऐसे माशरे पर, खुफ है ऐसी जवानी पर कि जो जवानी अपने बाप के लिए हैबत बन जाए, जो जवानी अपने बाप के लिए डर बन जाए, जिस जवान के आगे बाप कलाम करने में एहतियात करते हो, ऐसी जवानी की कोई हाजत नहीं है। इसलिए अपनी जवानी का लिहाज इस तौर पे करें, बाप के सामने खड़े हो, हाथ बांधे हुए हो, सर अदब से झुके हुए हो, निगाहें नीची हो, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन की तफसीर हो, यानी बाप के साथ सामने न चिल्लाए, न उन्हें डांटे, और कभी भी भूले भटके भी उसे कभी गाली गलौज न करें। उसे ये न कहें आपने क्या कमाया, उसे ये न कहें आपने क्या जमाया। बाप की कमाई उसकी असल औलाद ही होती है, बाप की कमाई उसका बेटा ही होता है। इसलिए मेरे दोस्त, ये चंद पैगाम बाप के हवाले से थे जो मैंने आपके सामने रखे कि बाप की इज्जत असल में जन्नत जाने का जरिया है। बाप के एहतराम दोनों जहान में नजात का सामान है। आली वकार, बाप अल्लाह का दिया हुआ वो तोहफा है कि माँ मर जाए तो बच्चा यतीम नहीं होता है, बाप मर जाए तो बच्चा यतीम हो जाता है। बाप का एहसान इतना है, इतना ज्यादा है, जिसने कभी सुकून न पाया वो बाप है। दिन रात जिसने खुद को जलाया वो बाप है। माँ ने खिलाई प्यार से बच्चे को रोटियां, पर रोटियां कमा के जो लाया वो बाप है। वो मैं बाप हूं जिसने अपने आंखों के ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं वो हूं जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। ये हमें बदले में जो मिल रहा है, सिला ये क्या है, इनाम क्या है, बताओ बच्चों, हमारा आखिर मकाम क्या है। कभी तो पूछो कहां गई वो हमारी रंगी भरी जवानी, मेरा फसाना मेरी कहानी। तो याद रखो तुम्हारे बचपन पे वार दी है, मैं पहले तुमको जवान कर लूं, ये कहते कहते गुजार दी है, गुजर गई है। तो सोचता हूं गुजर रही है जो शाम क्या है, बताओ बच्चों, हमारा आखिर मकाम क्या है। अल्लाह हम सबको माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, बाप के एहतराम और उनकी कदर और उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए। ये चंद कलिमात थी। अल्लाह सबसे पहले मुझे मेरे वालिद गिरामी की इज्जत, अपनी वालिदा की इज्जत की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद आप सबको भी अपने वालिदैन करीमैन की इज्जत की तौफीक अता फरमाए। अब मेरे बात इंशाअल्लाह एक मुदल्लल मुबरहम मुज़य्यन और कुरान और अहादीस के आयात और अहादीस के जुज़ियात, फिक़ही जुज़ियात से मुबरहन खिताब आपको हज़रत अल्लामा मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा शहनवाज साहब क़ादरी अदामल्लाहु तवल्लल्लाहु उमरहु समात फरमानी है। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।